السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ سورہ ہجر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ ہجر کا رکوع نمبر 2 اور پارہ نمبر 14 کا بھی رکوع نمبر 2 آیت نمبر 16۔ اور تحقیق ہے کہ ہم نے آسمان میں بنائے بڑے بڑے ستارے اور ہم نے آسمان کو مزین کیا دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم نے اس کو محفوظ کیا ہر مردود شیطان سے، سوائے اس کے جو چوری چھپے کوئی بات سن لے تو اس کے پیچھے چمکدار ستارہ پڑتا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں جو 14واں پارہ شروع ہوا، سورہ ہجر شروع ہوا، اس میں توحید کے دلائل اللہ نے بیان فرمائے اور پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں اللہ کی قدرت کو بتایا گیا۔ اسی سلسلے کو اس رکوع میں اللہ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کاملہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے، یہ ساری باتیں اس رکوع میں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ ہم نے آسمان میں ستارے بنائے۔ برج کی جمع ہے۔ برج کا معنی اصل میں بڑے بڑے محل اور قلعوں کو کہتے ہیں، اور یہاں پر مراد ہے بڑے بڑے ستارے۔ یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں یہ دور سے ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، حالانکہ سائنس نے خود اس بات کو ثابت کیا ہے، اور یہ بات کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایک ستارہ مکمل ایک کائنات کے برابر ہے۔ بہت بڑے بڑے ستارے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ تو ستاروں کا بنانا اور ان کو وجود میں لانا اور آسمان کے اور زمین کے درمیان فضا میں ان کو لٹکا کر رکھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے آسمان میں بنائے بڑے بڑے ستارے اور ہم نے اس کو مزین کیا دیکھنے والوں کے لیے۔ یہی ستارے رات میں ان کا منظر بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، بڑا دلکش نظارہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کی طرف نگاہ ڈالی جائے تو جگمگاتے ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھنے والوں کے لیے خوشنما منظر پیش کرتا ہے اور وہ لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں رونق اور روشنی کے لیے اور آسمان کا نظارہ زمین والوں کو دلکش نظر آنے کے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ ہم نے سنا اس سے پہلے قرآنی آیتوں میں کہ آسمان کے جو ستارے ہیں یہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب جنگل کا سفر ہوتا تھا اور سمندر کا سفر ہوتا تھا تو اس زمانے میں میپ وغیرہ نیویگیشن نہیں تھا، تو اس وقت میں راستہ کیسے معلوم کیا جائے
کہ یہ جو راستہ ہے یہ مشرق کی طرف جانے والا ہے، یہ راستہ مغرب کی طرف جانے والا ہے، یہ راستے بتانے کے لیے ستارے تھے کہ ستاروں کو دیکھ کر وہ لوگ جو ماہر ہوتے تھے وہ لوگ اندازہ لگاتے تھے اور وہ لوگ اپنے منزل کو پا لیتے تھے۔ تو ستاروں کا ایک مقصد تو ہے مزین کرنا، دوسرا مقصد ہے راستے بتانا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمائی، بلکہ اس سے انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ آسمانوں کو مزین کیا، لہذا اگر آپ گھر میں کوئی قمقمہ لگاتے ہیں اور اگر کوئی آپ جو ہے فانوس لگاتے ہیں اور اس سے خوشنودگی پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل مسجدوں میں بھی یہ ماحول ہے کہ قمقمے لگائے جاتے ہیں، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ یہ کر سکتے ہیں زینت کے طور پر، تاکہ جب ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور اپنے گھروں کو عمدہ سے عمدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے گھر بھی جو ہے اس سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بھی جھومر لگائیں، فانوس لگائیں۔ اور لیکن فضول خرچی نہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر کام چل جاتا ہے ایک جھومر سے اب آپ وہاں پر 15 جھومر لگائیں گے اور جو ہے فضول خرچی کریں، یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے مسجد کے آمدنی میں سے وہاں خرچ نہ کیا جائے اور جہاں نہ کرنا چاہیے وہاں کیا جائے، یہ غلط چیز ہے۔ باقی زینت کے لیے مثال کے طور پر جو آئینے لگوانا ہے تو آئینے کم کوالٹی کے بھی ملتے ہیں، اچھی کوالٹی کے بھی ملتے ہیں، تو آپ عمدہ کوالٹی کے اچھے لگائیں تاکہ اللہ کا گھر خوشنما معلوم ہو۔ اسی طرح کرسیاں رکھنا ہے تو کرسیاں بھی ایک ڈیزائن کی ایک حساب سے اچھی کرسیاں بچھائیے، اور جو ہے جانمازیں بچھانے ہیں تو یعنی عمدگی زینت اللہ کو پسند ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ستاروں کو کیوں پیدا فرماتے؟ اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی دعوت ہے اور وہ ایکسٹرا روشنی کا انتظام کرتا ہے تو اب یہ ہے تو مسئلہ چھوٹا سا، اب اس کے اوپر لوگوں کے درمیان چھوٹی موٹی باتوں پر بحث ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ لائٹنگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر بات ہے کہ یہ بتانے کے لیے لگائی گئی ہے کہ اتنے گھر ہیں، ان گھروں میں اس گھر میں دعوت ہے اور اس گھر کے اندر جو ہے کوئی تقریب چل رہی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ تھوڑا بہت ایکسٹرا خرچ کریں اور لائٹنگ وغیرہ کا انتظام کریں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں، فضول خرچی اور اسراف سے اسلام بالکل منع کرتا ہے۔ تو اس آسمان میں ستاروں کو بنایا اور پھر اس کو مزین کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ ناظرین نظر سے ہے، نظر کرنے والے، دیکھنے والے۔ وَحَفِظْنَاهَا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آسمان کو ہم نے محفوظ کیا ہر مردود شیطان سے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں چلے گئے تو ان کو بہکانے کے لیے شیطان آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے وہ ایک متعین وقت کے لیے تھا، اب وہ وقت ختم ہو گیا، اب آپ لوگ جنت میں چلے گئے، جو جہاں جانا ہے چلے گئے، اب بالکل آپ لوگوں کو جنت دے دی گئی، اب آپ لوگ کھا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، میں آپ کا بہت ہمدرد ہوں اور اس سے کوئی اللہ تعالیٰ اتنے ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک بات بول دی تھی، ایسی باتوں میں لے کر اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، پھر ان کے ذریعے آدم علیہ السلام کو بھی وہ گندم کا دانہ کھانے پر مجبور کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ کیا ہر شیطان سے، پھر اس وقت میں آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے شیطان آسمان پر کیسے آیا؟ چونکہ اس آیت میں تو صاف لکھا ہوا ہے ہم نے آسمان کو محفوظ کیا، تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ یہ اس وقت تک شیطان کا آنا جانا ممنوع نہیں ہوا تھا، بلکہ جیسے جنت میں آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام ہیں، شیطان بھی جو ہے وہاں تک یا اس کے قریب اس کو آنے کی ابھی اجازت تھی، اس کو مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا تھا، اسی کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محفوظ کر دیا اور جو ہے باؤنڈریز لگائی کہ یہاں پر جنات اور شیطان وغیرہ نہیں آ سکتے، لہذا اس واقعے کو لے کر اس آیت سے ٹکراتا ہے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، وہ واقعہ اپنی جگہ درست ہے اور یہ آیت بھی اپنی جگہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے، یہاں یہ تو ثابت ہو گیا کہ شیطان اور جنات جو ہے وہ آسمان تک نہیں جا سکتے،
अगली जो आयत है कि वो ये है कि अगरचे कोई शैतान, कोई जिन अगर कोई बात चोरी छुपे सुन लेता है तो वो अलग बात है, फिर अल्लाह ताला उसके लिए शिहाब साकिब जिसको कहते हैं, जो सितारा हमें ऊपर से नीचे गिरता हुआ नजर आता है और वो जो है उसका पीछा करता है शैतान का और जिन का और उसको जला देता है, उसको जख्मी कर देता है। तो ये जो चीज़ है इसको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपनी हदीस में बयान फरमाया। फरमाती हैं कि अल्लाह के फरिश्ते जो आसमान से अल्लाह ताला जब हुक्म नाजिल फरमाते हैं, कोई हुक्म देते हैं ज़मीन में आज ये होने वाला है, ये काम करना है, तो फरिश्ते बिल्कुल अपनी गर्दनों को झुकाकर अल्लाह का हुक्म सुनते हैं और सुनने के बाद आपस में गुफ्तगू करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया, ये आज ये काम करने का हुक्म दिया। ऐसा होते होते वो फरिश्ते आसमान से नीचे जहाँ तक बादल रहते हैं वहाँ तक वो लोग आते हैं और आपस में टुकड़ियाँ बनाकर महवे गुफ्तगू होते हैं। तो ये जिन्नात और शयातीन आसमान तक तो नहीं आ सकते, लेकिन उन बादलों के करीब करीब जाकर फरिश्तों की चंद गुफ्तगू को सुन लेते हैं और कैच कर लेते हैं और कैच करके कोई एक आध बात छुपी छुपाई जो है छुप कर जो है सुनकर उसको लाकर काहिनों जादूगरों के पास पहुंचा देते हैं। इसीलिए काहिन और जादूगरों की बातें अगर 100 बातें गलत होती हैं तो 1-2 बातें सही भी हो जाती हैं। इसकी वजह यह है ये जो जिन्नात होते हैं, ये जो शैतान होते हैं, ये फरिश्तों की बातों में से चंद बातें सुनकर उसको लाकर काहिनों के पास पहुंचा देते हैं। लिहाजा जो जिनका अकीदा कमज़ोर है, जिनका ईमान कमज़ोर है, वो ये इन बातों पर अकीदा बना लेते हैं कि देखो बाबा ने कहा फला वक्त ये होगा तो ये हो गया, लिहाजा हम इन पर मुकम्मल अकीदा रखते हैं, मुकम्मल ईमान रखते हैं। हालांकि उनकी बहुत सी बातें ऐसे भी हुई होंगी जो सही नहीं हुई होंगी, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। बल्कि बाद लोग तो इनके पास जाते हैं, जाकर बाकायदा फाल निकालते हैं। फाल में क्या रहता है, किताब में नक्शा बना हुआ रहता है, गोल दायरे बने हुए रहते हैं और उन दायरों के अंदर एक एक पैगंबर का नाम लिखा हुआ होता है, फरिश्तों का नाम लिखा हुआ होता है, वगैरह वगैरह। अब जो फाल निकालने के लिए आया उसको ये कहा जाता है कि आप अपनी आंखों को बंद कर लो और बंद करके इस किताब के दायरे के अंदर उंगली फेरते रहो। अब कहीं भी एक जगह उंगली रुका हो तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं तो वो उंगली रुकेगी। मिसाल के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर वो उंगली ठहर गई। अब उसके बाद किताब को खोला जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहाँ नाम आया वहाँ पर ये जो शख्स है इसको ये फ़ायदा होगा, ये बीमार होगा, ये इसके ख़ानदान में फ़लाँ का इंतकाल हो जाएगा, वगैरह वगैरह बातें होती है। या फिर किसी फरिश्ते के नाम पर उंगली ठहर गई, वहाँ का फ़ाल निकालते हैं। ये जो फ़ाल निकालना है, फ़ाल बताने वाला, फ़ाल निकलवाने वाला, ये सब के सब जो है अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, क्योंकि ये लोग किस्मत को दूसरों से मालूम करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि तकदीर और किस्मत एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने अपने इल्म में महफूज रखा है। तकदीर का मतलब ही वो है छुपा हुआ, अल्लाह उसको छुपा कर रख देते हैं कि आज आप जो हैं, मिसाल के तौर पर आज आप लखपति हैं, कल आप करोड़पति हो सकते हैं। आज आपको 2 औलाद हैं, कल को हो सकता है अल्लाह आपको 3 औलाद से नवाजे। तो किसकी तकदीर में क्या है, किसकी किस्मत में क्या है, जैसे अल्लाह ने लिखा है उस तरह होता है और होकर रहेगा। कोई इसको टाल नहीं सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता। लेकिन उससे पहले दूसरों के पास जाकर मालूम करना और अपने किस्मत के बारे में पूछना, ये सब अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाला अमल है, क्योंकि अल्लाह के मामले में दखल देने के बराबर है। अल्लाह जिस चीज़ को छुपाना चाहते हैं आप उसको दूसरों से मालूम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर तोता जिस पिंजरे में रहता है, तोते वाले से जाकर 10-20 रुपए देकर उससे जो है चिट्ठी निकालते हैं। वो तोता वाला बेचारा सालों से उसी तोते को लेकर फिर रहा है, खुद उसको अपनी किस्मत नहीं मालूम, वो आपकी किस्मत कहाँ से बताएगा। अगर तोता किस्मत बताने वाला होता तो जो तोते का मालिक है, जो तोता लेकर फिर रहा है, वो बेचारा 20 रुपए कमा रहा है, दिन भर कमा के अपने घर में जाकर सो जाता है, फिर तोते को जो खिलाना है खिला देता है, फिर लेकर निकल जाता है। तो ये एक किस्म का एक कारोबार बन गया है, उस पर लोगों का अकीदा बन गया, लोगों का ईमान बन गया। तो फाल निकालने के लिए जाना ये सब सख्त मना है, शिर्क के अमाल में ये शामिल है। और हदीस में यहाँ तक बताया गया जो दिल लगी के लिए, मिसाल के तौर पर बाज़ लोग कहते हैं मैं चुप ऐसे ही गया था मिलने के लिए, जाकर फाल निकालना मकसद नहीं था, अब जाकर मैंने कहा चलो मेरा भी फाल निकाले, दिल लगी के लिए मैंने फाल निकाला। ऐसे लोगों के बारे में हदीस में आया
40 दिन की नमाजें और दुआएं उनकी रद्द कर दी जाती हैं, कबूल नहीं होती, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह के मामले में टांग अड़ाई और अल्लाह के मामले में दखल अंदाजी की। लिहाजा फ़ाल निकालना या फ़ाल निकालने के लिए जाना, किस्मत का हाल मालूम करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल शरीयत से मना है। इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसला फरमा, जो खैर है वो अता फरमा, जो शर है उससे मेरी हिफाजत फरमा। ये आप कर सकते हैं, दुआ में कोई मुज़ायक़ा नहीं, किसी से दुआ करा भी सकते हैं। इसी तरह आप जो है अपने बचाव के लिए दुआएं पढ़ना, सूरे पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ना, ये तो बाकायदा हदीस में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। अपनी बुरी नज़र लगने से बचने के लिए सूरे कलम की आखिरी की 2 आयतें आप पढ़िए, आप पर नज़र का कोई असर नहीं होगा, पहले से अल्लाह ताला ने उनको नाजिल कर दिया। लिहाजा जो होने वाला है उसको मालूम करने के लिए आसमान के सितारों को देखकर उससे तकदीर क्या हाल निकालना, फ़ाल निकालना, ये सारी चीज़ें जो है मना है। तो ये जो शयातीन और जिन्नात होते हैं, ये काहिन वगैरह को कुछ चंद बातें बता देते हैं जिनमें से 1-2 बातें सच हो जाती हैं। अगर ऐसा कोई शैतान या जिन ऊपर जाता है और सुनता है, फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन, चमकदार सितारा उसका पीछा करता है, या तो उसको जलाकर भस्म कर देता है या उसको जख्मी कर देता है। लेकिन इतने हिफाजत के बावजूद आप गौर कीजिए, जैसे कि पहाड़ चढ़ने वाले जो होते हैं, कोह पैमा जिनको कहा जाता है, हिमालय पर चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, अब ये लोग ऊपर चढ़ते हैं, बाद लोग ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, कामयाब होते हैं, बाद लोग आधे रास्ते से वापस हो जाते हैं, बाद लोग गिरकर मर जाते हैं, बाद लोग जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पहाड़ की चढ़ाई है वो बदस्तूर जारी है। वो एक किस्म का एक शौक़ है लोगों को, गिरकर मरने वाले गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तो ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। जैसे पहाड़ चढ़ने वाले अपनी कोशिश करते हैं, इसी तरह ये जो जिन्नात और शयातीन हैं, अगरचे इनको बहुत से लोगों को वो चमकदार सितारा अंगारा जो है वो जलाकर रख देता है, फिर भी ये लोग, उनको एक अजीब किस्म का शौक़ है कि ऊपर जाना और बातें सुनने की कोशिश करना। इस तरह ये लोग जाते हैं और जाकर बात सुनने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया पूरे आसमान के अतराफ में, जहाँ भी शयातीन जिन्नात आसमान के करीब आने की कोशिश करते हैं, वो चमकदार सितारा शिहाब साकिब जिसको कहा जाता है, वो उनका पीछा करता है, या तो जला देता है या उनको ज़ख्मी करता है। ये सब अल्लाह ताला ने हिफाजत की है ताकि ऊपर की जो राज की बातें हैं वो मखलूक तक ना पहुँचने पाएँ, और अल्लाह ताला की हिकमत अल्लाह ही को मालूम है। वल अर्ज़ मददनाहा, ज़मीन को हमने फैला दिया, व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया, उस पर हमने पहाड़ों को ठहरा दिया, व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली शैइन मौज़ून, और ज़मीन से हमने उगाया हर चीज़ को अंदाजे के हिसाब से। अल्लाह ने ज़मीन को फैलाया और जहाँ जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी हुई वहाँ तक ज़मीन है, जहाँ अल्लाह ने कहा कि यहाँ तक ख़त्म हो जाना है वहाँ पर ज़मीन ख़त्म है, पानी शुरू है, तो पानी पर अल्लाह ने ज़मीन को फैलाया, बिछा दिया, और फिर उस पर बैलेंस रखने के लिए और उसको मुतवाज़न रखने के लिए पहाड़ों को बनाए, बड़े बड़े चोटी के पहाड़ जो है वो अल्लाह ने ज़मीन पर ठहरा दिए ताकि पानी पर ज़मीन की हरकत और हिलना बंद हो जाए। लिहाजा ज़मीन बिल्कुल मुसत्ता है और मुतवाज़िन है, और हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारने के लिए और कारोबार तिजारत करने के लिए, घर बनाने के लिए ज़मीन बिल्कुल मुसत्ता अल्लाह ने बनाई है। और फिर उसके बाद उसमें से हमने उगाए, लिहाजा तरकारी वगैरह जो अनाज गल्ला वगैरह निकलता है, ये सब अल्लाह ने फरमाया मौज़ून, ये बिल्कुल मौज़ून है, ये मुनासिब अंदाज में हम निकालते हैं, वज़न करके जैसे निकालते हैं उसको कहा जाता है। अब ये जो अल्लाह ने फरमाया इसलिए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो पूरी दुनिया में हर आदमी के पास इतना चावल, इतना गेहूँ, इतना शक्कर, इतना आटा भर दे तो जाहिर बात है कि वो रखेगा कहाँ, स्टोर कहाँ करेगा। लिहाजा अल्लाह ने मौज़ून बनाया। मौज़ून का माना
बराबर सराबर अल्लाह को मालूम है कि कहाँ पर कितना गल्ला अनाज उगाना है और कहाँ पर चावल, कहाँ पर गन्ने, कहाँ पर जो है दूसरे भुट्टे वगैरह उगाना है। अलग अलग इलाके में कहीं चाय पत्ती की काश्त हो रही है, कहीं पर कॉफ़ी हो रही है। ये सब अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है, एक इंतज़ाम है। तो ये मौज़ून एक हिसाब से, एक अंदाजे से अल्लाह ने पैदा फरमाए। अगर चावल गेहूं वगैरह को इतना सस्ता कर दिया जाता तो हर आदमी उसको स्टोर करके रखता, उसमें कीड़े लगते और कीड़े लगने के बाद बहुत सारा अनाज ज़ाया हो जाता और गरीब को तो मिलता ही नहीं, क्योंकि जो अमीर है वो लेकर चला जाता। इसी तरह अगर महंगा कर दिया जाता तो भी मुश्किल होता। इसलिए अल्लाह ने मुनासिब मिक़दार में बनाया कि एक हिसाब से गल्ला उगता है और एक अंदाजे के हिसाब से चावल की फसल इतने महीने में, गेहूं की फसल इतने महीने में, ये सब एक अंदाज़ा अल्लाह ने लगाया है ताकि इंसानों को फ़ायदा पहुँचे और हर एक को खाने पीने का इंतज़ाम हर एक के लिए हो सके। वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, और हमने ज़मीन में तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने के सामान पैदा किए। मआइश कहते हैं ऐश, ऐश का माना ज़िंदगी गुजारना। अब इसके साथ सामान चाहे जिस भी शक्ल में आपके पास हो, मिसाल के तौर पर लोहा है, पीतल है, तांबा है, सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात मोती हैं, और इसके अलावा और भी जो कोयला वगैरह जो ज़मीन से निकलता है, ये सब ज़िंदगी गुजारने के असबाब हैं। और आज हमारे पास जो मटेरियल है, सीमेंट है, कंकर है, रेती है, ये सब ताकि उसके ज़रिए हम घर बना सकें। और फिर उसके अंदर लोहा डालना है, लोहे के वजह से वो सीमेंट को पकड़ लेता है, मजबूती आ जाती है। ये सब आज सामान तायुश है, ज़िंदगी गुजारने के जो असबाब है अल्लाह ने ज़मीन में पैदा फरमाए हैं। और जैसे तुम्हारे लिए माश का ज़रिया हमने बनाया, वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन, उन लोगों के लिए भी बनाया जिनको तुम रोज़ी नहीं देते। रोज़ी नहीं देते का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर पालतू जानवर है, पालतू बिल्ली है। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, हर घर में पर्शियन कैट होती है। अब उसको जो है उसकी देखभाल हो रही है, जैसे छोटे बच्चे की निगहदाश्त होती है, उसको जो है नहलाया जाता है, उसका एक अलग उसकी एक निगहदाश्त उसको रखा जाता है, उसको उसके लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, उसकी दवाएं होती हैं, उसका अलग से खाना आता है। तो एक्वेरियम, हमारे घर में एक्वेरियम है, एक्वेरियम में फिर दाने डालते हैं। तो ये सब पालतू जानवर है जिनको हम खुद रोज़ी पहुंचाते हैं, यानी रोज़ी देते हैं। अल्लाह ने हमें दी, हम उनको खिलाते हैं। ऐसे बहुत से जानवर दुनिया में हैं जिनको कोई पालने वाला नहीं। मिसाल के तौर पर गधा है, गधे के बारे में मिसाल मशहूर है, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, ना इधर ना उधर, फिर भी वो खा रहा है, पी रहा है। कौन खिला रहा है? अल्लाह खिला रहा है। इसी तरह समंदर की मछलियां हैं, वेल मछली है, उसको कौन खिला रहा है? कोई पालने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह खिला रहा है। तो अल्लाह बताना चाहते हैं तुम जिनके मातेहती में, तुम्हारे मातेहती में जो जानवर है उनको तो तुम खिला रहे हो। ऐसे बहुत सी मखलूक़ात हैं जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं, उनको हम खिला रहे हैं, हम उनको रोज़ी पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन इंतज़ाम अल्लाह ताला का है। अल्लाह अपनी कुदरत को बयान फरमा रहे हैं। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइन, आयत नंबर 21। और जो भी चीज़ है उनके सारे ख़जाने हमारे पास है, सारे ख़जानों की कुंजियाँ हमारे पास हैं। कोई आदमी ये ना समझे कि मैं अपनी मेहनत से कमा कर खा रहा हूँ। बेशक मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए ताकत का देना अल्लाह के हाथ में है। मेहनत करने के लिए ज़रिया लगाना, नौकरी लगाना अल्लाह के हाथ में है। तो सब अल्लाह ही के ज़रिए होता है। अगर आदमी के दिल में ये घमंड आ जाए, ये तकब्बुर आ जाए, मैं करने वाला, तो फिर वहाँ से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बहुत से शौहरों की आदत होती है, घर वाली के ऊपर पुकारते मैं खिलाने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करके ला रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो घर में रह रहे हो। अब जो मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ बोलते, अचानक कोई ऐसी बीमारी आती है, 1 महीना 2 महीना बेड पर पड़ गया। अब अल्लाह पूछते हैं अब कौन खिलाने वाला है? अब कौन तुम्हें रोज़ी देने वाला है? तुम्हें जिस नौकरी पर घमंड था, तुम्हें जो ताकत पर घमंड था, वो भरोसा था, वो कहाँ गया? लिहाजा करने धरने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। अल्लाह फरमाते हैं हर चीज़ के ख़जाने हमारे पास हैं, हम अपने ख़जाने में से तुमको अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें खिलाने वाला बनाया,
کمانے والا بنایا، ہمارے ذریعے دوسروں کو روزی مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم دوسروں کے گھر چلا سکیں یا دوسروں کو روزی پہنچا سکیں یا ہمارے ذریعے دوسروں کے گھر چل سکیں۔ اصلی خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عہدہ عطا فرمایا، ایک درجہ عطا فرمایا، اس پر احساس ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم ایک اندازے کے حساب سے نازل کرتے ہیں۔ ہر چیز ایک اندازے کے حساب سے اللہ نازل کرتے ہیں۔ کس کو کب دینا، کیسے دینا، کہاں سے دینا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے حساب سے بارش کو بھی نازل کرنا ہے، اللہ کو معلوم ہے، ایک اندازے سے نازل فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنی 1 گھنٹہ بارش ہونا ہے، 1 دن 1 رات بارش ہونا ہے، 3 دن 3 رات بارش ہونا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ جو جہاں پر جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہے وہ بارش ہو، فصل ہو، اناج ہو، یہ سب اللہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے یہ سارا کارخانہ چلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 22، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں جو بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ اب ہوا جو ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ بادل سمندروں کے پاس آتے ہیں، وہ خالی ہوتے ہیں، سمندر کا پانی اپنے اندر کھینچتے ہیں، وہ وزن ہو جاتے ہیں، وزن دار بادلوں کو ہوائیں اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر لے جاتی ہیں جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ سب جو ہیں اپنی خدمت میں لگے۔ میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بارش اور بادلوں کا انتظام کرنے کا حکم دیا، تو وہ اللہ کے حکم سے جہاں جہاں بادلوں کو حکم دیتے ہیں وہاں تک وہ بادل جاتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک آیا جب بارش ہوتی ہے تو اتنے فرشتے اترتے ہیں جس کو گننا مشکل ہے، اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نازل، یعنی وہ فرشتوں کو معلوم ہے ایک ایک قطرہ بھی آسمان سے اترے گا تو یہ کہاں گرنا ہے، کتنا گرنا ہے، یہ سب اللہ کا ایک اندازہ ہے۔ تو کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر اور اندازے کے بغیر، اللہ کے علم کے بغیر آسمان سے نیچے نہیں آتی۔ ہم نے ہواؤں کو بنایا جو بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فَأَنزِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر وہ آسمان سے ہم بارش کو نازل فرماتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اس طرح ہم تم کو پانی پہنچاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم ان کو اسٹور کرنے والے نہیں تھے، پانی کو بچانے والے نہیں تھے۔ اس آیت میں بہت حکمت کی باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے پانی کو پیدا کرنا ہی ایک نعمت ہے۔ اگر پانی نہ ہوتا، اندازہ لگائیے ہمارے گھروں کی موٹر اگر خراب ہو جائے تو اس کا اندازہ ہمیں ہے، یا قحط سالی کا زمانہ، گرمی فل ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے تو ٹینکروں کے ذریعے پانی منگایا جاتا ہے۔ جو اپارٹمنٹس میں رہنے والے ہیں ان کو بخوبی معلوم ہے، بستیوں میں رہنے والے جہاں پر کرایہ داروں کی بہتات ہے وہاں پر آپ اندازہ لگائیے ٹینکر گلی میں گھسنے کی دیر ہوتی ہے، گھڑوں کی لائن لگ جاتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، گھڑے پھوڑ لیتے ہیں، اور ایک گھڑا پانی کے لیے اتنی گالم گلوچ ہوتی ہے، اتنی لڑائی ہوتی ہے۔ یعنی پانی کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہوگی جہاں پانی نہیں ہے۔ لہذا پانی اگر نہ ہوتا تو انسان کا دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی نعمت یہ بنائی کہ پانی کو پیدا فرمایا، پانی کے ذریعے اللہ نے انسان کی حیات کا، اس کے زندہ رہنے کا سامان پیدا فرمایا۔ پھر پانی کو پیدا فرمانے کے بعد پانی کو بادلوں کے ذریعے، اب آپ اندازہ لگائیے سمندر کا پانی بالکل کھارا پانی ہے سمندر میں، اگر وہ میٹھا ہوتا تو سڑ جاتا اور پھر اس کے ذریعے مچھلیوں کا اس میں رہنا مشکل ہو جاتا اور اس میں کشتیوں کا چلنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو بہت ہی زیادہ نمکدار اور کھارا بنایا تاکہ وہ پانی اسٹور رہ سکے اور وہ جمع ہو کر رہ سکے، پھر اس میں سے نمک وغیرہ نکلتا ہے، وہ الگ ایک اللہ کی قدرت ہے۔ تو سمندر کے پانی کو بالکل کھارا بنایا، لیکن آپ اللہ کی قدرت کو دیکھیے، یہی سمندر کے اور تالابوں کے پانی کو جب بادل اپنے اندر لیتے ہیں تو یہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو آپ اگر اس بارش کو دیکھیں گے تو جب آپ پانی، اگر آپ کی زبان میں وہ پانی آئے آپ کو میٹھا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ پانی کھارا تھا، لیکن اللہ کی عجیب قدرت ہے، بادل میں آتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں
اور ایسا نظام اللہ نے قدرت کا بنایا ہے، پانی بالکل میٹھا ہے اور وہ میٹھا بن کر پانی نازل ہوتا ہے، تو اللہ کی قدرت ہے۔ اور بارش کے پانی میں ویسے بھی حکیموں نے بتایا کہ اس میں بہت سی شفا ہوتی ہے، اگر بارش کا پانی اسٹور کر کے آپ رکھیں اور پئیں وغیرہ۔ مثال کے طور پر جو اولے گرتے ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اس کو بھی رکھنا، اس کو بھی کھانے سے کچھ فائدے کتابوں میں لکھے گئے ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ آنے والا ملاوٹ کے بغیر والا پانی ہوتا ہے اور بالکل پیور پانی ہوتا ہے۔ تو پانی کو پیدا کرنا، پھر پانی کو کھارا بنانا، پھر بادل میں میٹھا بنا دینا، پھر اس کو آسمان سے بادلوں کے ذریعے اس پانی کو نیچے نازل کرنا، پھر اس کے بعد وہ پانی کہیں کہیں کھیتوں میں اور درختوں کے جڑوں میں جا کر ٹھہر جاتا ہے، کہیں انسانوں کے پینے کے کام آتا ہے، جانور اس کو پیتے ہیں، کہیں پر تالابوں میں ندیوں میں جا کر وہ رہ جاتا ہے، اور کہیں پر یہ پانی برف کی شکل میں منجمد ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سرد علاقے جہاں پر پانی کے جو بڑے بڑے سیل جو ہے پہاڑوں کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ گرتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پانی میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برف کی شکل میں اس کو اسٹور کر دیا، اور جیسے ضرورت ہوتی ہے اللہ کے حکم سے وہ برف آہستہ آہستہ پگھلتی جاتی ہے، پانی میں شامل ہو جاتی ہے، اور وہ اونچائی میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گندگی سے اور جانوروں کی غلاظت سے اور دھول مٹی سے وہ بالکل صاف رہے، اس لیے اللہ نے اس کو اونچائی میں، اس کو برف کی شکل میں، بڑے بڑے تودے، بڑے بڑے پہاڑ کی شکل میں اس کو جو ہے اسٹور کر کے رکھا۔ یہ بھی اللہ کی کیسی عجیب قدرت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پورا پانی زمین میں رہتے تو چلنا مشکل ہو جاتا، تو اللہ نے ایک نظام بنایا بارش کے ذریعے پانی پہنچانے کا، پانی اسٹور کرنے کا، تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم وہ پانی تم کو پلاتے ہیں، پھر تم پانی پیتے ہو، پانی پینے کے بعد الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ آپ پسینے میں شرابور ہیں، مثال کے طور پر جو جم کرنے والے ہیں ان سے پوچھئے، تھوڑا بہت پسینہ آنے کے بعد بوٹل رکھ لیتے ہیں، بوٹل رکھ کر پانی پینے کے بعد کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، پورے کلیجے میں جیسے وہ پانی اترتا ہے، اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے داروں کو تو ماشاءاللہ افطار کے وقت میں جو ہے روح افزا اور پانی کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے، ایک کھجور کھانے کی دیر فوراً ہماری نظر اور ہمارا ہاتھ پانی کے گلاس کی طرف بڑھتا ہے۔ پانی کے بغیر گزارا مشکل ہے، جیسے روزے دار پانی پیتا ہے اس کے دل سے، اندر سے جذبات نکلتے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ میرا روزہ بھی مکمل ہوا۔ اور روزے کی جو دعا ہے ذهب الظمأ، اکثر لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے، اللہم لک صمت، یہ تو یاد رہتی ہے۔ افطار کے بعد ایک الگ دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق، ذهب الظمأ کا معنی پیاس جاتی رہی، وابتلت العروق رگیں سیراب ہو گئیں، وثبت الاجر، اور اجر بھی انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دعا یہ پڑھنا چاہیے۔ تو روزے دار جو ہے دن بھر بھوکا پیاسا رہے گا، اس کو پانی کی قیمت معلوم ہے کہ پانی کیا چیز ہے۔ تو بہرحال پانی اللہ کی ایک عجیب قدرت ہے، اور اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ والے جو پانی سپلائی کر رہے ہیں، منجیرا کا جو واٹر آ رہا ہے، بہت سے علاقوں میں سپلائی نہیں ہے، بہت سے علاقوں میں گھروں کے باہر پانی بہہ رہا ہے، روڈوں پر بہہ رہا ہے، اور کتنے لیٹر بہہ رہا ہے اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی پانی کی ناقدری ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس کو پائپ لگا کر گاڑیاں دھو رہے ہیں، ٹائر دھو رہے ہیں، اور اگر ان کے بکریاں وغیرہ بکریوں کو نہلا رہے ہیں وغیرہ، یہ بستیوں میں ایسے کام ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ والے بھی ٹائٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو پانی ایک نعمت ہے اللہ کی، ہر نعمت کا حساب ہوتا ہے، تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ پانی کی قیمت پہچاننا ہے اور پانی کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ وما انتم له بخازنین، تم اس کو اسٹور نہیں کر سکتے تھے۔ اگر انسانوں کے حوالے کیا جاتا میرا کام بارش کو اتارنا ہے، تم اس کو بچا کر رکھ لو، ہم نہیں بچا سکتے تھے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، تالاب سمندر اللہ نے بنائے اور وہاں پر پانی اسٹور ہو جاتا ہے، تم اس کو اسٹور کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ آیت نمبر 23 وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور وارث ہم ہی ہیں، مالک ہم ہی ہیں، ہمارا ہی اختیار ہے، بادشاہ ہم ہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور آیت نمبر 24 وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہم تم سے پہلے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، تم سے بعد آنے والے کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اب پہلے کون ہے، بعد کون ہے؟ بعض نے فرمایا کہ پہلوں کا مطلب ہے
जो हमसे पहले गुजर गए, और मुताखिरीन का माना जो आइंदा क़यामत तक आने वाले हैं। अक्सर उलमा इसी तरफ गए हैं। बाद लोगों ने फरमाया ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है जन्नत वाले कौन है ये भी अल्लाह को मालूम है, जहन्नम वाले कौन है ये भी अल्लाह को मालूम है। बाद ने फरमाया नेकियां करने वाले कौन है ये भी अल्लाह को पहले से मालूम है, बुराइयां करने वाले कौन है ये भी अल्लाह को मालूम है। तो कुरान ने मुतलकन फरमाया, नॉर्मल फरमाया, मुस्तक़दिमीन पहले वाले, मुस्ताखिरीन आगे आने वाले, इन सबको अल्लाह को इन सब का इल्म है, और अल्लाह के इल्म से ये लोग बाहर नहीं है। बहरहाल हमसे पहले जितने लोग गुजर गए वो भी अल्लाह को मालूम है, क़यामत तक आने वाले लोग भी अल्लाह को मालूम है। अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ताला का इल्म बड़ा कामिल है और अल्लाह ताला ज़बरदस्त इल्म के मालिक हैं। इस रुकू की आखिरी आयत है व इन्न रब्बका हुवा यहशुरुहुम, बेशक आपका परवरदिगार सबको जमा करने वाला है। इन्नहु हकीमुन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हिकमत वाला है, जानने वाला है। यानी सबको अल्लाह ताला जमा करेंगे। अल्लाह को सबके बारे में मालूम है। मासूम बच्चा भी अगर इंतकाल कर जाता है वो भी अल्लाह को मालूम है। क़यामत के दिन उस बच्चा या बच्ची को भी जिंदा किया जाएगा। माँ बाप के लिए अजर होगा, जैसा कि हदीस में आया कि माँ के पेट में जो अधूरा बच्चा अगर वो भी ज़ाया हो जाता है वो भी क़यामत के दिन तराजू में रखा जाएगा, ऐसे किताबों में है। तो बहरहाल छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह हाजिर करेंगे। तुम ये मत समझो कि हम अल्लाह के इल्म, अल्लाह के कुदरत से हम बाहर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह को सब इल्म है, अल्लाह सबको क़यामत के दिन जमा करेंगे और हिसाब लेंगे। अल्लाह हिकमत वाला और अल्लाह ताला जानने वाला है। इस तरह ये हमारा 14वें पारे का रुकू नंबर 2 और सूरह हिज्र का भी रुकू नंबर 2 मुकम्मल हुआ। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में बताया गया, अल्लाह की कुदरत को बताया गया, अल्लाह कैसे ज़बरदस्त कुदरत के मालिक हैं, ऐसे बेहतरीन मालिक और ऐसे अल्लाह की इबादत को छोड़कर सितारों को माबूद बना लेना, सूरज चाँद की परस्तिश करना या मिट्टी के बने हुए चीज़ों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना और अपने पैदा करने वाले खालिक को भूल जाना, ये कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला जो तुम्हें रोज़ी पहुंचाने वाला, जो अल्लाह वारिस है, जो मालिक है, उसको मालिक न समझना, दूसरों को मालिक समझना, अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। तो अल्लाह ताला इस रुकू में ये फरमा रहे हैं मक्के के मुशरिकों और काफिरों से, इतने ज़बरदस्त अल्लाह की इबादत को छोड़कर गैरों की इबादत मत करो, बल्कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की कुदरत को समझो। तो हमें भी चाहिए हम अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं उन नेमतों का इस्तेहज़ार करें। इस्तेहज़ार का माना हम सोचें अगर आँख न होती तो क्या होता, कान न होते तो क्या होता, अगर ज़बान में बोलने की ताकत न होती, बोलने का ढंग सलीका अगर अल्लाह मुझे न सिखाता तो क्या होता, क्या मैं बात कर सकता, क्या मैं अपनी बात दूसरों को समझा सकता, क्या मैं कारोबार कर सकता, क्या मैं तिजारत कर सकता, क्या मैं दुकानदारी कर सकता, क्या मैं ख़ानदान को, घर को चला सकता। ये सब अल्लाह ताला ने मेरे अंदर स्किल्स और ताकत और हुनर और इल्म अता फरमाया, जिसकी वजह से मैं जो ये सारे काम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए जितना नेमतों के बारे में गौर करेंगे अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ेगी, अल्लाह ताला की कुदरत समझ में आएगी, अल्लाह से हमारा कनेक्शन मजबूत होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेमतों पर गौर करना है और शुक्रगुजारी का जज्बा रखना है। शैतान हमेशा नेगेटिविटी पैदा करता है कि ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वाक़या बड़ा मशहूर है। बाजार से गुजरे, एक जगह गए, मस्जिद में गए, जाकर नमाज पढ़कर बाहर आए तो चप्पल गायब है, जूते गायब है। अब वो नंगे पैर जा रहे हैं तो दिल में ख्याल आया, ऐ सादी तो इतना पढ़ा लिखा है, तेरे पैर में चप्पल नहीं है। ये ख्याल का आना था। थोड़ा सा नाशुक जज्बा पैदा हुआ, थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि एक आदमी ज़मीन पर घिसट कर चल रहा है, उसके पैर नहीं है। तो उन्होंने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तेरे पैर को सलामत है। यानी हम अगर ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो हमारे पास है तो ये चीज़ें भी दूसरों के पास नहीं है। इसीलिए हदीस में आया दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखो। नाशुक्री पैदा ही नहीं होगी, शुक्रगुजारी पैदा होगी। तो शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करने के लिए इस रुकू पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।